Hello, hello everyone. Myself, Prof S J Rode from Department of Chemistry, Sri Chhatrapati Shivaji Mahavidyalaya, Srigonda. In previous lecture of our environmental science, we discussed topic ecosystem. Okay, and now in today's lecture, we have to discuss topic natural resources. नॅचरल रिसोर्सेस हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक आज आपण डिस्कस करणार आहोत. इकोसिस्टीममध्ये आपण वेगवेगळ्या इकोसिस्टीमशी रिलेटेड जी माहिती आहे ती कलेक्ट केली किंवा ती पाहिली. आज नॅचरल रिसोर्सेस या टॉपिकमध्ये जे काही रिसोर्सेस आहेत, इट मे बी रिन्युएबल और इट मे बी नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस, that will be we have to discuss in today's lecture, and related MCQ will be discussed in further lecture. Okay, then topic natural resources. All the accessible and available wealth of the universe is defined as resource. Resource म्हणजे जे काय अवेलेबल आहे, जे यूज करू शकतो त्याला आपण काय कन्सिडर करतोय रिसोर्स. फॉर एक्झाम्पल फॉरेस्ट, वॉटर, मिनरल, एनर्जी, लँड, फूड अँड एअर, all these useful things are available from the nature are known as the natural resources. म्हणजे जे काही नेचरमधून नैसर्गिकरित्या आपल्याला ज्या गोष्टी भेटतात त्याला आपण काय कन्सिडर करतो मोस्टली नॅचरल रिसोर्सेस. Then classification of these resources. Resources are divided into mainly two types, that is renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources and non-renewable resources, as you can see on screen with different diagram: coal, oil, nuclear energy, natural gas, these are the non-renewable resources, and solar, biomass, water, geothermal and wind, this type of energy sources are renewable energy sources. Then renewable resources, inexhaustible definition: these natural resources are constantly regenerated or renewed, are known as renewable resources. जे रिसोर्सेस हे रिजनरेट होऊ शकतात किंवा कॉन्स्टंटली रिजनरेट म्हणजे सारखे सारखे तयार होऊ शकतात, त्यांना आपण काय कन्सिडर करतो रिन्युएबल रिसोर्सेस. फॉर एक्झाम्पल फॉरेस्ट रिसोर्सेस, water resources, soil resources and sunlight resources. These are the some examples of renewable resources that will be we discuss in further part of this topic. Then non-renewable resources, if we consider definition: these resources once they use, there is no hope of recovery or resynthesis or replacement. एकदा यूज केल्यानंतर हा जो सोर्स आहे हा परत रिकवर होत नाही किंवा परत यूज करण्याच्या कंडिशनमध्ये राहत नाही, त्या टाईपच्या आपण सोर्सेसला नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस कन्सिडर करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल थर्मल पॉवर, ॲटॉमिक पॉवर, natural gas, petroleum oil, coal, fuel wood, these are the examples of non-renewable resources. Then first, renewable resources, forest resources. India has a rich biodiversity present in forest. आता आपण काय पाहणार आहोत, जे वेगवेगळे काही रिसोर्सेसचे एक्झाम्पल्स आहेत किंवा रिसोर्सेस जे आहेत ते थोडक्यात ओव्हरऑल डिस्कस करणार आहोत किंवा ओव्हरऑल लुकिंग करणार. Then India has a rich biodiversity present in forest. It provides over 5,000 products. आता जनरली आपल्याला माहितीच आहे इंडियामध्ये वेगवेगळे इकोसिस्टीममध्ये आपण पाहिले वेगवेगळे जे फॉरेस्ट आहेत, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम म्हणजे वेगवेगळे इकोसिस्टीम आहेत किंवा ते फॉरेस्ट जे आहेत भरपूर प्रमाणात इंडियामध्ये प्रेझेंट आहेत सध्याच्या कंडिशनला तरी बऱ्यापैकी. 5,000 पेक्षा जास्त जर आपण पाहिलं तर प्रोडक्ट्स कुठून येतात, आपले फॉरेस्ट रिसोर्सेसमधून येतात. Forest supply fuel, furniture, toys, sport, boats, boxes, wax, honey, silk, rubber, gum, katya, resin. These are the examples of products which we use in day-to-day life. Which source of this product is our forest. Forest covers about 22.7% of total land. And
Forests are divided into three groups. These are as follows: tropical thorn, प्युअर कॉर्निफरस, एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, म्हणजे जे उष्णकटिबंधीय असेल किंवा सदाहरित वने जे म्हणतो आपण त्या टाईपचे जे फॉरेस्ट आहेत हे सगळेच कसे असतील तुमचे, किंवा जे बर्फाच्छादित प्रदेश जे त्याच्यातले जे फॉरेस्ट आहेत तुमचे स्पाईन लाईक ट्रीज असतात तिथं, ते जे म्हणजे डिफरंट टाईप्स ते पण काय असतात तुमचे फॉरेस्ट रिसोर्समध्येच येतात आणि तुमचा जे प्रोडक्ट्स पाहिले आपण मगाशी त्यांचा सोर्स म्हणून ॲक्ट होतात. देन असोसिएट प्रॉब्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन. जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत जे फॉरेस्ट रिसोर्सला डिस्ट्रॉय करत चाललात त्यातलं पहिलं जे डिफॉरेस्टेशन, जंगलतोड ज्याला म्हणता तुम्ही. देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दिज आर वन ऑफ द प्रॉब्लेम. देन increase requirement of wood as a fuel. लाकडाचे जे म्हणजे सोर्स म्हणून, फ्युल म्हणून, जे इंधन म्हणून उपयोग जो आहे तो वाढत चाललाय, तो एक प्रॉब्लेम आहे. देन increase requirement of wood for industrial and commercial purpose. आता इथे स्क्रीनवर दिसते फर्निचर वगैरे, वेल फर्निश्ड रूम दिसते तिथं. तर प्रत्येकाला वाटतं की व्यवस्थित वेल फर्निश तुमचे काय घर असेल किंवा काय ऑफिस असेल असं एकदम अट्रॅक्टिव्ह व्यवस्थित असलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही फर्निचर वगैरे यूज करता त्याच्यामध्ये. मग त्याचा इम्पॅक्ट जो काय होतो तो आपल्या फॉरेस्ट इकोसिस्टीमवरती किंवा फॉरेस्ट रिसोर्स जे त्याच्यावरती होतो. देन मायनिंग ऑपरेशन्स, उत्खनन जे करता तुम्ही कोलसाठी असेल किंवा आणखी कुठल्या गोष्टीसाठी, त्याच्यामध्ये पण त्याचा इम्पॅक्ट पण होतो का. देन फॉरेस्ट फायर, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट बिगर प्रॉब्लेम. देन कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, जे रोड डेव्हलपमेंट होते जंगलातनं वगैरे त्यावेळेस पण जे वृक्षतोड केली जाते किंवा झाडे तोडली जातात त्याचा पण इम्पॅक्ट तुमच्या फॉरेस्ट रिसोर्सवरती होतो का. देन ओव्हर ग्रासिंग, चरण्याचं प्रमाण, जे म्हणजे जे ग्रासलँड आहेत त्यांच्यावरती चरण्याचं प्रमाण जर जास्त, म्हणजे जे गुरं वगैरे चारता तुम्ही थोडक्यात ते जनावरांसाठी, त्याचं जर जास्त प्रमाण वाढलं तर त्याचाही इम्पॅक्ट होतो. देन फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन, मेथड ऑफ फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कंट्रोल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कंट्रोल ओव्हर फॉरेस्ट फायर, reforestation, proper utilization of forest product, forest management, forest conservation through law and role of government in forest conservation. ह्या काही ज्या डिफरंट मेथड्स आहेत त्या मेथड्स थ्रू आपण हे जे फॉरेस्ट आहेत ते कॉन्झर्व करू शकतो, जेणेकरून ते आपल्याला परत यूज करता येऊ शकतं. अँड सेकंड, वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर इज अन इसेन्शियल कंपोनंट ऑफ इकोसिस्टम अँड लाईफ ऑल्सो. वॉटर, आता तुम्हाला डे टू डे लाईफमध्ये लक्षात येतच असेल पाण्याचं महत्त्व किती ते. 50 लिटर्स पर डे इन रुरल एरिया, 150 लिटर्स पर डे इन अर्बन एरिया. शहरी ग्रामीण भागातलं जर वॉटर पर डे पर ह्युमन जर कन्सिडर केलं तर त्यांनी एक सांगितलेलं आहे, रेंज दिली आहे 50 लिटरपर्यंत ग्रामीण भागात आणि 150 लिटरपर्यंत अर्बन म्हणजे शहरी भागात यूज केलं जातं. मेन सोर्स ऑफ वॉटर इज प्रेसिपिटेशन, मीन्स रेन वॉटर. पाऊस हा तुमचा काय वॉटर रिसोर्सेसचा मेन सोर्स असेल. देन डिफरंट फॉर्म्स ऑफ वॉटर इन अर्थ. वॉटर जे ते कुठल्या कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असतं, केमिस्ट्रीच्या भाषेत सांगायचं H2O जे ते कुठल्या कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये अवेलेबल असतं. गॅसियस वॉटर विच इज हॅविंग पर्सेंटेज 0.001%. सॉलिड वॉटर मीन्स आईस and gaseous water means fumes. Solid water having 2.5% and liquid water having 97%. These are the different forms of H2O or water on earth. Then hydrologic cycle or continuous water cycle, as you can see on screen, precipitation on land surface which is given in cubic meter, then evaporation on from lands, then river runoff, then evaporation from ocean, then again precipitation on surface ocean, water vapors in atmosphere. These are the hydrologic cycle. Then fresh water resources, which is that rainwater, surface flow water, groundwater. These are used as fresh water or considered as a fresh water resources.
Then associated problems of water resources, water demand and supply. हा एक मेजर प्रॉब्लेम आहे की डिमांड वाढत चालली, सप्लाय कमी होत चाललाय, त्याच्यामुळे हा एक मेजर प्रॉब्लेम तुमच्या वॉटर रिसोर्सेसशी रिलेटेड आहे. देन वॉटर पोल्युशन, इट मे बी डोमेस्टिक पोल्युशन, इंडस्ट्रियल और ॲग्रिकल्चर पोल्युशन. म्हणजे डिफरंट टाईपचे वॉटर पोल्युशन, म्हणजे डोमेस्टिक डे टू डे लाईफचं काय असेल ते, तुमचं इंडस्ट्रियल झोनमधून जे काय वॉटर आहे ते एक त्या टाईपचं पोल्युशन, किंवा ॲग्रिकल्चर पोल्युशन हा एक प्रॉब्लेम आहे. फॉर एक्झाम्पल, ॲज यू कॅन सी ऑन स्क्रीन, वॉटर डिमांड अँड सप्लाय. ज्यावेळेस उन्हाळ्यात टँकरने पाणी येतं त्यावेळेसची ही एक सिच्युएशन आहे की डिमांड किती आणि सप्लाय किती. देन वॉटर पोल्युशन, domestic pollution, industrial pollution and agriculture pollution, as you can see on screen. Then water conservation, proper distribution system of water. ही एक मेथड्स आहे की ज्याने आपण वॉटर कन्झर्व करू शकतो. रॅशनल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वॉटर, प्युरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वॉटर, कंट्रोल ओव्हर डिफॉरेस्ट्रेशन, protection of water from pollution. Legalization means we have to make some laws related to conserve water. Economic use of water in industry, education about water use. म्हणजे तुम्ही वॉटर कुठल्या पद्धतीने यूज केलं पाहिजे किंवा कमी पोल्युशन कसं होईल याचं शिक्षण जरी दिलं तरी वॉटर कन्झर्व होऊ शकतं. म्हणजे पोल्युशन कमी झालं तर ते वॉटर सेफ राहील आणि ते दुसरीकडे कुठे यूज होऊ शकतं. देन ॲज यू कॅन सी ऑन स्क्रीन, केटीवेअर्स किंवा ज्याला बांधारे म्हणतात, छोटे छोटे बांधारे हे करून तुम्ही वॉटर रिझर्वायर छोटे छोटे तयार करून तुम्ही जे वॉटर आहे ते स्टॉक करू शकता. या टाईपने पण तुम्ही स्टॉक करू शकता. देन लँड और सॉइल रिसोर्सेस, uppermost part of Earth's surface is soil. India has 2.4% of the world land area. जर 2.4% जगाचा विचार करता फक्त इंडियाकडे 2.4% लँड एरिया जो आहे. 44% land is used for agriculture, 22% for forest, 8% for housing, road, industries also, and 5% grazing, and 14% barren land, and 7% other purposes. These are the distribution in the format of percentage which is used in India. Then classification of soil depends on color, vegetation, crop, cultivation, texture, chemical nature. We can classify the soil. Then associated problems with soil. Soil erosion depends on intensity of precipitation, wind velocity, slope condition, vegetation cover, physical and chemical properties of soil. These are some problems associated with our soil erosion. Then types of soil erosion, rain splashes erosion. As you can see on screen, ज्यावेळेस वॉटर ड्रॉपलेट्स तुमच्या सॉइलवरती येणार त्यावेळेस कशा पद्धतीचं इरोजन होतं ते इथे दिसतंय. देन शीट इरोजन, then rill erosion, then gully erosion, then landslides, then wind erosion, soil conservation. As you can see, different types of erosion which is harmful, and then soil conservation, protection from rain water, then plant vegetation cover, रेन वॉटर पासून प्रोटेक्शन करून तुम्ही सॉइल कन्झर्व करू शकता. देन व्हेजिटेशन, नंतर काउंटर फार्मिंगनी पण तुम्ही जी ती सॉइल कन्झर्व करू शकता, सॉइल इरोजन कन्झर्व करू शकता, कमी करू शकता. देन ट्रेसिंग, देन मल्सिंग, देन स्ट्रीप प्लांटिंग. या टाईपने पण सॉइलचे जे इरोजन आहे ते थांबवू शकता तुम्ही. देन next one, energy resources. Energy is an important factor for development. Higher energy utilization associated with higher income per capita causes environmental pollution. 90% energy comes from coal, petroleum, natural gas, and 10% from hydroelectric and nuclear power. एनर्जी सोर्सेस जर पाहिलं तर 90% कुठनं येते, तुमचं कोल किंवा पेट्रोल, दगडी कोळसा जो म्हणता, किंवा पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस जे आहेत, पेट्रोलियम ऑइल असेल किंवा तुमचं नॅचरल गॅसेस जे आहेत
त्याच्याकडनं तुमचं एनर्जी हा मेजर सोर्स आहे तुमचा. आणि 10% हायड्रो इलेक्ट्रिक अँड न्यूक्लिअर पॉवर. देन क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन रिन्युएबल and non-renewable. Dung, wood, solar, wind, water, these are the renewable energy sources. Then coal, mineral, oil, nuclear, these are the non-renewable energy sources. Conventional जे पारंपरिक ज्याला आपण म्हणतो, coal, wood, water, oil, nuclear, and non-conventional urban agriculture waste. Then coal, near 6,000 billion ton of coal lies under earth. 2,000 billion ton of coal has been used. म्हणजे जनरली त्यांनी एक रेंज सांगितली एवढा शिल्लक जमिनीखाली आहे आणि आपल्याला यूज केलेला आहे किती 200 बिलियन यूज केला आहे. रिक्वायर्ड 3.7 बिलियन टन पर इयर इन 1976. ही कधीची रेंज सांगितली 1976 ची आकडेवारी सांगितलेली. अकॉर्डिंग टू दिस रिमेन फॉर 212 इयर्स. म्हणजे त्यावेळेच्या सिच्युएशननुसार ते फक्त 212 वर्षच पुरेल एवढा कोल आहे. देन ऑइल इन इंडिया प्रोड्यूस 21.7 बिलियन बॅरल्स ऑफ ऑइल इन 1976. ही कंडिशन कधी सांगितली 1976 ची कंडिशन सांगितली. आजची कंडिशन थोडी वेगळी असू शकते. देन पेट्रोलियम 2000 billion barrels in the world. Then natural gases, these are the source of energy. Then thermal power, as you can see on screen, thermal power plant is this. Here we use this as a energy sources. Then fuel as a wood, हे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मधला एक इमेज दिसते तुम्हाला की जे लाकूड आहे तुम्ही कसं फ्युलचा सोर्स म्हणून यूज करता. देन मॅरिक्युएटिंग कोल पावडर ब्रिक्स जे आहेत ते तयार करून तुम्ही ॲज अ एनर्जी सोर्स यूज करू शकता. देन सोलार एनर्जी, प्रत्येकाला माहिती सोलर प्लांट बरेचसे जण पाहतात किंवा सोलर वॉटर हीटर पण प्रत्येकाकडे असतं मोस्टली ॲज ए एनर्जी सोर्स म्हणून यूज करता तुम्ही याचा. देन विंड एनर्जी जे पवनचक्की म्हणतात ते. देन ओशन एनर्जी also acting as a source of energy. Then biological energy. Then biogas, this one is also a important energy source. Then conservation of energy resources, develop engine which consume lesser petroleum. म्हणजे इंजिन असे डेव्हलप करायचे की जे कमी पेट्रोल लागेल आणि जास्त डिस्टन्स कव्हर करेल. म्हणजे मायलेज जे बाईक्स असेल फोर व्हीलर्स जे तुमच्या कार्स असतील त्यांचं मायलेज इन्क्रीज करणं युजिंग सोलर एनर्जी. दिस वन इज अनदर मेथड ऑर ऑप्शन फॉर कॉन्झर्व एनर्जी. म्हणजे जी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहे सोलर एनर्जी ती जास्त यूज करायची. कॉन्झर्वेशन मेथड आर यूज फॉर कोल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस एक्सेट्रा. देन फूड रिसोर्सेस, दे आर प्लांट और ॲनिमल ओरिजिन. आता ह्याचं प्लांट किंवा ॲनिमल ओरिजिनच असतं मोस्टली. फूड सोर्स रिसोर्स जे ते व्हेज अँड नॉन व्हेज, ऑल क्रॉप्स, व्हेजिटेबल्स, ड्राय फ्रूट्स, ऑइल सीड्स, क्रॉप्स, पल्सेस एक्सेट्रा, मीट, फिश, मिल्क, these are the food resources. As you can see on screen, different types of vegetables and fruits. Then food problems, फूड रिसोर्सेस समोरचा प्रॉब्लेम काय पॉप्युलेशन वाढत चाललंय पण अन्न जो तुटवडा आहे त्याच्यामुळे वाढत चाललाय बघ पॉप्युलेशन वाढल्यामुळे. देन मिनरल ॲक्टिव्हिटी इन प्रोडक्टिव्ह लँड, जी काही जिथं चांगल्या पद्धतीची शेती होऊ शकते अशा ठिकाणी जर तुम्ही उत्खनन वगैरे चालू केलं किंवा ॲज ए ज्याला खाणी वगैरे माईन्स चालू केल्या तर मग त्यावेळेस तिथं तुमचा जो फूड सोर्स आहे तो कमी होईल. म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट फूड रिसोर्सेसवरती होतो. डिसीज अँड इन्सेक्ट ऑन क्रॉप प्लांट, हा एक फूड रिसोर्सेस समोरचा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे की जो म्हणजे वेगवेगळे प्लांट्स असतील तुमच्या ॲग्रिकल्चर म्हणजे वेगवेगळे पिकं जे आपण म्हणून त्यांच्यावर पडणारे वेगवेगळे डिसीज असतील किंवा इन्सेक्टचा त्यांच्यावरती होणारा इम्पॅक्ट
हा एक फूड रिसोर्सेसवरती मोठा प्रॉब्लेम, म्हणजे फूड रिसोर्सेस समोर मोठा प्रॉब्लेम आहे, जेणेकरून त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या कशावरती होतो, तर क्रॉप प्रोडक्शनवरती होतो, म्हणजे यील्डवरती होतो. देन लो रेनफॉल, use of fertilizer, these are the also problems associated with food resources. Then conservation of food resources, we have to control population first. Then new method of agriculture in, म्हणजे नवीन मेथड जे आहेत ते शेतीमधल्या ते डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. सायंटिफिक मॅनेजमेंट ऑफ पेस्ट अँड डिसीजेस, ऑल्सो वी हॅव टू स्टडी दिस पेस्ट कंट्रोल ऑर डिसीज कंट्रोल. यूज ऑफ कॉम्पोस्ट खत, means we have to use mostly organic fertilizers. Improve method of irrigation, म्हणजे फ्लड इरिगेशन कडनं ड्रिप इरिगेशन कडे जाण्याचं ही एक मेथड होऊ शकते तुमची फूड रिसोर्सेस स्टोअर हे करणे, कॉन्झर्व करण्याचे. देन यूज हाय डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी, जे काही तुमची क्रॉपिंग म्हणजे पिकातली जी व्हरायटी, कुठलंही पीक असू द्या. फॉर एक्झाम्पल जर आपण शुगर केनशी रिलेटेड घेतलं तर तुम्ही 265 व्हरायटी पाहत असाल, किंवा 86-032, कोयमतूर 86-032, ह्या ज्या व्हरायटी, तर या व्हरायटीमध्ये डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी वेगवेगळी आहे. म्हणजे ज्या कॅपॅसिटी चांगल्या आहेत त्या तुम्ही, ज्या व्हरायटी चांगल्या आहेत डिसीज रेजिस्टंट, त्यांची कॅपॅसिटी जादा आहे, असे तुम्ही व्हरायटी यूज करा. देन एक्सपोर्ट फूड मटेरियल्स, म्हणजे जे फूड मटेरियल जे तुम्ही तयार केलं ते एक्सपोर्ट क्वालिटीचं असलं तर ते एक्सपोर्ट होईल ना, मग त्यासाठी चांगल्या क्वालिटीचं फूड मटेरियल आपल्याला एक्सपोर्ट करावं लागेल. देन यूज प्रॉपर डोस मॅक्रो न्यूट्रियंट्स, म्हणजे जे फर्टिलायझर्स यूज करतात त्याच्यामध्ये मायक्रो न्यूट्रियंट किंवा मायक्रो न्यूट्रियंट कन्सिडर करणं पण गरजेचं असेल, म्हणजे ज्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या यील्डवरती होईल, जेणेकरून फूड रिसोर्सेसचं कॉन्झर्वेशन होईल. म्हणजे ओके, दिस one is our natural resources. We have to discuss this topic. Natural resources. Okay, thank you.